नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। व अन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिआख़रीन। रवाहु मुस्लिम। बेशक दा कुरान दसम सोच दसम फिक्र दसम अक़ीदे और दसम अखलाक और आदाब और किरदार ला रखे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अल्लाह ताला बदी किताब बदी कुरान में खलक उजते और बदी किताब और बदी कुरान में खलक उजते। दादी सही मुस्लिम नूर किताब में किंदे इज्जत तो कुरान मजीद दादा इज्जत किताब है। तोहफतुल अहमदी का लम्हा मुबारकपुरी तिरमिज़ी पेशर है कि नकल के कि उज़ल सुलेमान ज़ेद अब्दुल मलिक नासो रात तपोसो को यदि इमामान तपोसे कौलो चेहरा प्लांकिजी की सो की इमाम दे और प्लांकिजी की सो की इमाम दे तपोसे हो गई मक्के की मुफ्ती आज़म सो दे नावरते मक्के की मुफ्ती आज़म अता इब्न अबी रबाह रहमहुल्लाह दे वदा अरबी दे वेलचीना वे कुरैशी दे वेलना वदा आज़ाद करदा गुलाम दे आज़ाद करदा गुलाम दे नाले हैरान होते कि वो गुलाम आज़ाद करदा बारो बनी हुकूमत की नबी जियाओ सियादत पर कुरान बनी की कुरान जैसे नदे सैयद ने और नदे सियादत में शरीक हो रही दो जो तज़किरतुत ताजरीन की नकल की जिला सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हज लगा मुझे कल तवाफ को तवाफ में बाद तपोसो को अकबर वजीर ने जी मुफ्ती आज़म मक्का बकम जिक्र नावरते जी मगरबी दरवाजा में दे और अंत खलक होते इंतजार के बस देर लाड़ वाली इंतजार को बस जंगुना ने मार कड़ी दी वही नास कल जी इमाम सलाम वगर जोरो नुदागे ने बाद खलक रपास से मुलाकातों में असर गई तो पूछने गई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक किसी बादशाह और लोगों पर ये बनी सगीर की शाहजहां बादशाह की संदो जब तक ऐसा लगे पूरा बाग भी जोड़ो जब तक बंगले भी जोड़ो जब तक महल भी जोड़ो दासी सफाई पसंद सड़ो नुकसानात में बाहर जो हो पे कारों में खखाऊं दागने तपोसु को देर तराड़ो सही बैन सफा और मरवा के आज योगस ऐलान के गिरदा हज और उम्री मुबारक जी सुब्र तपोसु ने दी नदा बताओ तो मुफ्ती आज़म मक्का ने कोई दमन चाल बना कोई दहर वाली ने तपोस हमने के दा खबर याद साथा दा की चाल में तपोस की जगह यकीनी उलमाई दा ताबीर के दा खूब दा ताबीर चीन नदा में दहर चाल तपोस न के तिरमिज़ी पर रिवायत करी तो चाल तपोस की दा हबीब न के या बिद हबीब न के या बिदा अनमन के कि बतागीर और माना वो बुईगी और या बिदा में चाहे कि इस्ता खैर ख्वाही ज़ख़ूब मिसाल को दे उमार का दे बस कुछ कलता तागीर वाले के ये उछल पर तो कोई खदे यार खूब खदे
اخو بخلې وي خدای بس خبره ختم شو د دې وجه نه هر چا ته پوسم د هرې مسلې نه کې کنه مسله جوړيږي نو اته اعلان وشو چې د مفتی اعظم مکې نه تاسو کې نو دوه ځامن ور سره دي شهزادګان دي نه ناور چې بابا ته راځي د شړک بډل سړی ته پوسو کو د قتل چیتو درنګ تورو پوزه د پړي خوا جسم او صورت ظاهر کې د تاسو وايي شخصیت او پرسنالټي نه ښکارې دلا لوړ تنگ نه دی چوغي موغي نه دی واستري علم په چوغو کې نه دی نه علم په دستار کې دی علم دا په دې سینې کې دی او په دې جبه کې دی او په کردار کې دی اچھا علم په سینې کې دی په جبه لري ښکار کوي هم لاړ علم د پنځو علم په جبه باندې ښکار کوي خدا په کردار کې نه دی د علم توهین وکړو دې لګیا دي خلک په مړه دې د علم خبره کوي کوم پر څه سود خور دی او هغه د سود پر رد کی خبرې کوي ټول دنیا وایي مړه ستاسو خپل کردار د درې خبرې یاد ساتي پسینو په علم کې پسینو کې موجود ده تپنکې وینا بیانې به خو د بیانولو سره خپل کردار جوړي کله علم سره د خپل سیرت او کردار مو برابر دا علم چې کوم دی نو دا پیدې په دې تاوان کوي په دې بیانولو کې دا تاوان هغه ځامن ورته ویلا چې تارې شډل پړل سړی ته پوسو کو یو غټ سړی نه غټ مفتی اعظم چې کوم اعلان کیږي دې ته پوسو نه لګاو نو ورته ویل بچو و چې تاسو دې بادشاہ بلار تاسو دې بادشاہ بلار چې چا د زندونان مات کړیو اقا سړی مفتی اعظم مکه دې او جو قرآن و حدیث ازدکی دیکھ آزاد کرتو غلام اور غلام دے خودے کو عذاب و پارو بانی حکومت کے دیو جنا علم انسان جبی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضو بآخرین علم دیر قدر من شیر خود علم بقدر گئی دا طالبان زاکسر اپلو طالبان فیمیں تاسولی خپناسی نن سبا یو شی روان دی ټول دنیا په مدرسو ډېر زیات مهربانه شوې ده ټول دنیا پاکستان حکومت توین جو زو مغربین جو زو یو شی بل شی ټول مدرسو ته روان دی وای یره دي تاسو مدرسو کې دستکاری شروع کړئ ښه کار دی تاسو مدرسو کې کوم راځي دا عصري علوم شروع کړئ ښه کار دی زده کړئ د مدرسو دا کمیره دا جنری کې دا کمیره دا جنری کې لیکن چرته دا نه وي چې د مدرسو چې کوم حقيقي علم حاصلې او مستقبل کې در بار یو سوچ وکړ چې کوم مدرسه جوړه کې دې سب بنیاد کې دې له خرچ ورکو دا نشته له وخت دې خبره ده چې رشکې کې ختم ونواتې ډېر زده نن سبا مستقبل ډاکټري په پیسو خرڅيږي نه موږ سره موږ له شوې ده هغه د ډاکټر د نوم د پاره مدیر خیراتي پی ایچ ډي کوي خیراتي پی ایچ ډي په جنې نه سبق وای نه کلاس ته دي بل داخلو کې پیسې داخله مو د ډیګري ملاوي شي ډاکټر بولان یو ډاکټر د پاره تاسو دیونی شوی نو هغه هم ته شان دي شذنو یا ډاکټر راوس کله راوس شذنو ما دې ویل چې ماډل مدرسې نشته چې موږ په خپل بچی داخل کو ما ورته ویل چې استاد ماډل مدرسې نه دا مرادي ډاکټر صاحب چې هم دې پکې دې پروفیسر ډاکټري هم دې پکې پروفیسر سرجني او هم دې پکې شیخ القرآن او شیخ الحدیث نو دا ان خیال استو ګمان استو محال استو دا خیال د سر نه جوړې دي نشي نه رسیدې شي تماته د یونیورسيټي دی وخایا چې لفظي ترجمه ولا ولې د ډاکټر سیو ده ما دا تاسو دې ماډل مدرسې دي ته چې قرآن حدیث په کې بیانېږي او د دنیا سره مطالعه کې کومه کاروي دا به زده کوي انګریزي بوله ورځي اردو بوله ورځي یا پر څه کسب کار وکول شي لیکن دا دوه کارونه شي کولای چې هم دي ته چې شیخ القرآن او شیخ الحدیث دي جوړ شي
او بل طرف ته وایي چې نه دې دې کلینیک ته کوي او غټ ډاکټر او پروفیسر ته جوړ شي ما ته نشي کېدی دا ماډل مدرسې دي د نبي علیه السلام ماډل مدرسې کې قرآن او سنت زده کېدو لیکن ورسره بهر خبرې زده کولې خلکو نن زموږ یو بیماري ده انګریزي ور زبان دې دا خبره یاد ساتئ انګریزي علم نه دی انګریزي زبان دی موږ د زبان نه علم زده کړی جوړ کړی دی چې په سټیج باندې یو سړی تاسو ته توړه سر توړه سوی نو ته ویل که دا ډېر غټ پوهه سړی او پوهه نه و زبان ورته زبان علم نه دی علم ځان له شی دی علم به زده کې د دې وجه نن سبا په معاشره کې د مدرسو نو دا طالبان ته ولې خبرې کېږي تاسو ته پته ده چې خلک راځي که استقبال لپاره غټ سړی وي غټ بادشاه وي غټ وزیر وي د بهر نه سړی راځي خلکو ته قالین نه خواړه کړي پاک قالینونه باندې رواني لیکن تا ته خپل قدر نه دی معلوم چې ستا په باره کې نبي علیه السلام فرمایي چې فرشتې تا ته وزرې خورئ ته اوس هم خفې داسې استقبال د چا کېږي د کومې صدر کېږي د کومې وزیر اعظم کېږي د کوم غټ نه غټ سړي کېږي دا ستاسو کېږي دا د طالبانو کېږي چې فرشتې ورته څه کوي وزرې خورئ او دا غلطه خبره ده مولا علی قاری مرقات کې نقل کوي علامه ابن قیم رحم الله نه دا حواله نقل کړې ده یو معتزلي فلان روان دی باران شوی دی او خټې دي او طالبان روان دي دی خو خان دي ځکه معتزله خو دغه حدیث نه مني نو ورته وایي طالبانو خپلې خپې په مزه مزه اوچتوئ چېرته د فرشتو وزر اسخانه کوي خان دي په حدیثو پسې خان دي حدیثو پسې به خان دی نه نن سبا د سوشل میډیا په حدیثو پسې ډېر خلک خان دي عوام خو دا پرېږده چې مولیان پسې خان دي مولیان خو پرې ځان ته مفتیان وایي په کورونه کاږۍ خو دي عوام پسې خان دي په حدیثو پسې به خان دي نه ډېره معمولي خبره د حدیثو جواب به نه کوي امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل استاد د خپل ملګري حماد سره مناظره ده دواړه پاس کې حماد بن سلمه او د ابن عبدالبر خبره که ټیک شي نو هغه په تمهید کې لیکلي د ابن عبدالبر په تمهید کې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره چې د استاد کوم مناظره کوله دی په ایمان ورسره کوله چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي علما پوهېږي دا ایمان بسیط دی او باقي ائمه حضرات چې ایمان مرکب دی دا د عقیدې علوم دی تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالجوارح نو استاد ته دغه حدیث پیش کړی دی چې باغې ورسره بحث دی هغه ورته نبي علیه السلام فرمایي الجهاد من الایمان نو امام ابو حنیفه رحمه الله لاړو دیواله ته ډډه وواله او اوس غلی کېناستلو هغه ډېر کلک مناظر و نو چا ورته وویل ته خو غلی شوې نو هغه ورته هغه ما ته څه وویله وایي حدیث یې بیان کړ په جومات کې ناست یم که زه په ګرجه کې ناست یم په جومات کې چې په جومات کې څوک کښېني که نه مطلب دا دی چې د مسلمانانو په مدرسو کې سبق ویلی دی د حدیثو جواب نه کوي د مسلمان په مدرسه کې دی که را دیوبندیانو مدرسه ده او که دا د اهل حدیثو مدرسه ده او که د بریلیانو ده او که دا د مقلدینو ده او که د غیر مقلدینو ده که د هر چا ده په مدرسه کې سبق ویلی دی به د حدیثو جواب نه کوي هغه جواب ونه کړو ما ته حدیث ویلی دی حدیثو به رټونه نه کوي دا قرآن او حدیث ما او تا ته د حدیثو عظمت بیانوي د حدیثو عظمت دا نه دی تر حدیثو مقابله کې یو سړي ته ویل چې ترا پنسي په ځمکه باندې راکاږي او ورته وایي چې نبي علیه السلام فرمایلی دي من جر صوبا خیلاء هغه چې تکبر سره وي نو ابوبکر جساس الحنفي احکام القرآن کې نقل کړي درېمې صدۍ ملا دی هغه چې سړی ته دا خبره وکړي چې دا پنسي په ځمکه باندې زه راکاږم خو ما کې تکبر نشته دا بعینه تکبر دی وایي څنګه وایي تپوس دې وکړه ترا لنډو پنسي ولې نه اوچتې دې بدې ښکارم وایي په زباني قال سره ته ویل په زباني حال سره واقع دا خبره ده که نه چې ته ورته ترا پنسي ولې نه اوچتې نو دې تا ته په خوله باندې ونه وایي نو په زړه کې وایي چې بدې ښکارم وایي دغه تکبر دی بل بېشماره حدیث دی په دې باب کې
حدیث جواب بنګي شیخ الهند محمود الحسن رحم الله یزل په دیوبند کې کانفرنس ته اجتماع ده په خاله لیکيو بیا دی ویشوي د شړشمو شوي بیا د خاورې تیلو شوي بیا لږ تر دیوه شه پانوس دی جوړ شو پانوس هم یو ډیوه د اور پکې بنېږي خو داسې تهي مهي ورته لګولي یا د ریخم کپړو ته لګېدلي نو هغه چې کله د شپې رخصتېدو دعا یې وکړه خلکو ته وویله چې کومه علما دي طالبان دي ورته وایي نبي علیه السلام فرمایي چې کله وده کېږي نو ډیوې بندوئ ډیوې مړې کوئ نو دا پانوس هم دا اور پکې بندېږي ډیوه ده دا بند کړئ نو چا ورته ویل چې هغه ډیوه ده او په ځمکه پرته یو دا خو ځوړند دي دا خو هغه دي او السلام علیکم استدلال قرآن کې الله فرمایي چې اذا خاطب الجاهلون قالوا سلاما چې کله جاهلان سره مخامخ شي سلام به ورته کوي کم مولا چې نه پوهېږي که نه د هغې سره بحث نه دی یو مولوي صاحب منډلی الله دې وبخي په عرش باندې بحث کولو ما با مولوي صاحب پسې ټلیفون وکړو ما ستا د لاسه دا سړی چې کومه دی د عرش نه منکر شو ته ځان ته موحد وې دا ستا د لاسه منکر شو عرش یې پرېښودو اتم اسمان یې ثابت کو ما دا ستا د لاسه وایي چې ما خو څه نه دي ویلي ما ته سره باس کړي تا قرآن نه دی لیدلی ما او تا څه دپاره یو خلک به کافران کوو که خلک به اسلام ته راولو ته خو خلک چې کومه یې دایره اسلام نه وباسي نن زموږ بحثونه زموږ دا شیونه دې دپاره چې خلک کافر شي دا ډېر غلط کار دی ما ګوره دا بحث دې پرېږده د دې سره بحث مه کوه نو ورته وویل دا پانوس دې بند کړه نو هغه ورته ویل چې دا خو ځوړند دی او دا خو داسې دی او ډیوه نه ده نو هغه ورته ویل السلام علیکم چې لاړه د شپې 12 بجې دي او ناګهانه طوفان راغی کله چې طوفان راغی یو خیمه راولېدله او هغه خیمې اور واخیستلو په سوونو خلک پکې شهیدان شو وسوځېدل او بې شماره خلک چې کومه دی زخمیان شو تاسو پته لرئ چې شیخ الهند محمود الحسن رحم الله څه ویلي چې راوتلو وایي افسوس د پیغمبر د حدیث جواب هم نه وی کړی نو که راشي ته بند کړی نه وی نو هم به کیدای شي الله خیر کړی وي خو تاسو د پیغمبر د حدیث جواب وکړو قرآن او حدیث تا ته جواب به نه کې ستا په ذهن کې څه موجود دی بهي لکه بعضې خلک وایي دا ځکه وایم چې بعضې خلکو سوچ کې دا دی چې دا امامان نه دا مشران دا د حدیثو خلاف دی نه دا د حدیثو خلاف نه و جذبات په ډېر نه کې بعضې خلکو چې کومه دی نو ډېر جذبات دي یو دي کې جذباتي تقریر وکړو د امامان یې ټول داسې کړه چې اخوا دېخوا یې وغورځول نو ما کس ته ویل که زما تقریر کړی دی ځکه زه شټل پټل سړی یم ما څوک نه پېژني نو هغه مولوي صاحب هم زه نه پېژندم نو ما ته وایي چې ستا تقریر په آخر کې ما چې دې لاړ شي ما د ماره تقریر د ختمېدو پورې به دې تا دلته نیولی او که پاڅېدو نه زه پرې اواز کوم تا ته پته نه شي دی به کښېني ما تقریر به اوري ویې صحیح ده زه راپاڅېدم او اوس خطبه مې سر سر ویله ما ویله چې دی استاد جي شیخ سپین کټ وایسته ځکه زما خپل مزاج دی کله چې ملا جي خبرې کوي دا خپل استاد جي ویل بیا ما دې استاد جي وویل چې را امامانو حدیث نه منو نو ما دې نمونه در پیش کوم علامه بدرالدین یعنی عمدة القاری کې نقل کړي او دا خبره صاحب د تحفې نقل کړي ده عبید الله مبارک پوری په مرعات کې نقل کړي ده چې امام ابو یوسف رحمه الله د هارون الرشید سره ناسو او د هارون الرشید سره امام ابو یوسف رحمه الله قاضي قضات چیف جسټس وو نو بحث بدی شروع شو د نبی علیہ السلام کم شیخ وو چې علامه ابن قیم رحمه الله په کتاب الطب کې پاره ډېر بحث کړی دی نو هغه ورته ویل چې نبی علیہ السلام وهم خو نبی علیہ السلام ګبینه خو کجوري خو وي خو نبی علیہ السلام دا سپین کدو ډېر خو دوبا ورته وي د غټ کدو ته یقین وي او د سپین کدو ته دوبا وي چې دا سپین کدو ډېر خو د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث پیش کو چې نبی علیہ السلام سره ناسو هغه د کاسې نه کدو سپین کدو دا خوړلو نو بس هغه نه بعد هغه سره مینه پیدا شو
او ابن قیم فرمایي چې سره ډېر خپي ډېر پریشان وي نو هغه دا پکار دی سپین کدو ساده پوخ کړه دا وخوري دا غم به ختم شي دا پریشانی به ختم شي او د دې د زړه بیمار لپاره دا علاج هم دی د دې علاج دی کوي نو یو سره ناس د ناوړ ته وایي چې زماره سپین کدو ډېر بدی شي نو امام ابو یوسف رحم الله ورته ویل چې زما سره د طاقت څخه ته پانسی کوم خو ما ته بیمانه ښکاري بیمانه سپین کدو ستا خوښ دی که خوښ نه دی ډېر شي د چا نه یې خو نه دي خوري لیکن تا خو د پیغمبر د خوښې جواب وکړو د پیغمبر د خوښې جواب دې وکړو ما ته ته بیمانه ښکاري مال نه د عقیدې خبره ده نه د عمل خبره ده صرف د خوراک شی دی کدو په هغې باندې یو امام یو سړي ته وایي چې ته ما ته بیمانه ښکارې تا د پیغمبر د خوښې مخالفت وکړو نو ما چې یو سړي ته یو امام ته د عقیدې حدیث راشي د عمل حدیث راشي نو بیا د هغې سره به څه وي هغه د هغې څنګه مقابله کوي او رد به کوي دا خبره یاد ساتئ دې مشرانو ډېر قدر یې کړی دی ډېر خدمتونه یې کړي دي دا دین چې را رسېدلی دی دا هیڅ په اسانه نه دی را رسېدلی که تاسو اوس وایئ دا مدرسه جوړه شوې ده هېڅ اسانه جوړه شوې ده دا خو شاه حسین مولوي صاحب ډېر کوشش کړی که نه بنیاد یې ښودل ډېر ګران کار نن په شرګړ کې زموږ مدارس دي که نه خامخا ښه خلک دی پکې تاسو ته پته یو زمانه و شیخ صاحب ویل الله دې وبخي شیخ محمد عنایت الرحمن 1966 هغه ویل چې په شرګړ کې ما به تقریر کولو ما به چې قال الله قال رسول نعوذ بالله ورته وایي چې چا ته کنځلي کوي او دا عن ابي هريره رضی الله عنه دا دومره بد په دې خلکو لګېدلو چې حیران دا خیر په ډېرو خلکو بد لګي څوک د غیر فقيه وي څوک د څه وایي که نه ابو هريره رضی الله عنه لیکن هغه دا خبرې ډېرې بدې لګېدې ډېر غټه قرباني دا غواړي یو ځای کې اداره جوړول یو اداره راولول هغه بیا کامیابۍ ته رسېدل دا ډېر لوی قرباني غواړي بلکې زما د اندازې مطابق په دې زمانه کې مدرسه په صحیح طریقې باندې چلول د مدرسې د عمل او د خرچې احتیاط کول دا ډېره غټه مجاهده ده ډېره غټه مجاهده لوی جهاد دی ټوله دنیا او ټوله معاشره دې ته سپک ګوري یهود عیسایان چې کوم دی نو دې ته سپک ګوري د دې وړو وړو مدرسو سره دښمني ده د غټو غټو یونیورسټو سره دښمني نشته خو د دې وړو وړو مدرسو سره دښمني ده ولې د هغې وجې دا ده چې مدرسې جوړ کړي او قرآن یې جوړ کړي د هغه نه انسان جوړ شي هغه انسانیت پېژني نن سبا خلک روان دي که نه خلکو د انسانیت ښیي هلکه ته په پاکستان کې خلک د انسانیت ښیي لاړ شي په یهودو کې یهودو د انسانیت وښیه مسلمان انسانیت پېژني انسانیت خو چې واقعي انسانیت کې درې خبرې دي ابن قیم رحم الله فرمایي درې خبرې در پکې موجود دي انسان درې خبرې در پکې موجود دي انسان نه وحشي ځناور نمبر 1 د انسانیت خبره دا دی بتا کې انوثت وي الفت مینا محبت صله رحمي غم خالی دا د انسان اورنۍ صفت دی دویم نمبر بتا کې اناسیت وي ته متحرک منډه وهي ګرب مسکین او گد نشین بنے پڑھغالے بدی نیول نہیں محنت پکے منډه وهي جمعات ته پر مندا کور کې بنے کې متحرک به دین د پاره په خدمت کې منډه وهي او دریم نمبر بتا چې نسیان وي کله وستانه هیر کې بل بدی معاف کې او کله بل نه هیر کې تبه معاف کې درې صفاتونه چې کله راشي به وسړي کې دې انسان وي انوثت اناسیت نسیان دا درې خبرې په الله خو مسلمان دی لیکن دا انسانیت تعهد ته وخایا لہذا په دې مدارسو کې اسلام او انسانیت زده کېږي کم انسان چې انسان پیژني انسانیت پیژني اسلام پیژني د معاشري خبر دوی خبر او هغه افراد چې اسلام او انسانیت پیژندل او په شکل د ابوبکر صدیق کې متملاو شوی په شکل د عمر فاروق کې ملاو شوی په شکل د عثمان ابن عفان رضی الله کې ملاو شوی او په شکل د حضرت علی او د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحم الله په شکل کې ملاو شوی تجھے وسم صفت گئی د حرام تمیز هم کوي
د کرو د کوټه تمیز هم کوي. علامه ندوی په سیرت د عمر ابن عبدالعزیز کې لیکي، سیرت عمر ابن عبدالعزیز علامه ندوی په 1919 کې لیکلی دی. هغه نقل کوي څومره پاکو د حرامو د حلالو څومره تمیز کول. خپل ځان چې کله احتساب ته پیش کو نو 22 سالې د مدینې گورنري کړله، لیکن چلته هم په هغه چا ګوته ونه لګوي تاسو وایي. نو هغه نقل کوي، هغه غالبا د عمدة القارئ نقل کوي د بدرالدین عیني نه، چې یو ځل ویل چې زما دې مڼې ته ډېر شوق شوی دی. نن موږ ډېر ناشکره یو که نه، هر قسم خوراک ملایږي که نه، استدراج وګورئ. زه خو پخپله ډېر وېرېږم، ما ته خو چې څوک دا شی غاړې تاجوي که نه، زه له دې نه وېرېږم. ما ته دا شی ډېر خطرناک ښکاري. انسان په اندرون کې ډېر کمزوری دی. یو دنده په ذهن کې راشي چې زه لکه ډېر غټ سړی یم، ډېر غټ اوچتېږي به دا خلک په ټیک کې خو زه نه شم، ما ته لږ یره خوف راځي چې هسې نه چې چېرته رانه بل څه شی جوړ شي، اعجاب رانه رانه شي. دا ډېر خطرناک شی دی. نن موږ هر قسم نعمتونه میلاوېږي خو شکریه نه ادا کوو، د هغې مطابق عمل نه کوو. هسې نه چې استدراج په مزه مزه چېرته الله ونه نیسي. هر څه نعمتونه باندې په دنیا کې ختم نه کي، آخرت کې سم پاتې نه شي. او بیا راته وایي چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، هر څه لاړه ختم شو، دنیا کې دې خوړل دي، الله دې نه کړي خو داسې کېږي. عمر ابن عبدالعزیز وزیر ته ویلی چې زما مڼې ته شوق پیدا شوی. عمر ابن عبدالعزیز خلکو سوچ کې دا دی چې د قرآن او د حدیث ماهرین خلیفه نشي جوړېدی، وزیر اعظم نشي جوړېدی، صدر نشي جوړېدی، وزیر اعلی نشي جوړېدلی. عمر ابن عبدالعزیز خو مجتهد دی، محدث دی، مفسر دی، فقیه دی، هم گورنر پاتې شوی دی، هم خلیفه وقت پاتې شوی دی، خلیفه خامس دی. په قرآن او حدیث پوهېدلی. تاسو ته پته ده علامه قاسم زید محمد زید ابي بکر رحم الله دا ډېر تیز تابعی دی. تاسو ته پته ده چې کله انسان غصه شي که نه، په غصه کې د ټیک خبرې نشي کولی. د دې وجې قاضي چې کله فیصله کوي نو دا قانون دی، ادب دی د قاضي لپاره چې دی به غضبان نه وي، دی به غصه نه وي. لیکن په امامانو کې او په تابعینو کې یو تابعي دی چې د هغه صفت بالکل بدل دی. अब چې کله غصه شو که نه نو هغه ښه اجتهاد کولو. هغه څوک دی؟ هغه قاسم بن محمد دی. دا ابوبکر صدیق لمسی دی چې په مسجد نبوي کې به عمر ابن عبدالعزیز د مازدیګر د لمانځه نه بعد فقهای سبعه به ناستو، محدثین او مجتهدین به ناستو، نو بحث به کولو په یو مسله باندې. نو عمر ابن عبدالعزیز به دې قارو، قصدن آمدن به قارو چې غصه به کو غصه به کو، بس هغه خبره وکړه دی به دې استفادېدلو. نو هغه ورته ویل ما غصه کې او بیا رانیسته ځې. هغه ورته وایي ته کله غصه شې نو ته داسې اتحاد داسې مسله وکړې چې باقي زما خیر وي، زما لپاره آسان کار پکار دی، تاسو دا ګران اعمال کوئ ځکه زما سره دي فیصلې دي او ګورنري ده، دومره ټایم را سره نشته دی. هغه عمر ابن عبدالعزیز دی. قرآن او حدیث جوړ کړی دی، د حرام او د حلال تمیز ځکه کوي. نو وزیر ته ویلې چې مڼې ته مې شوق پیدا شوی. نو ورته مې جواب کې ویلی چې نه ستاسو روپۍ شته او نه زما سره شته. څومره حکمرانو 54% دنیا باندې خلیفه و، 54% دنیا. امریکا روس چې یو ځای کې له دې نه زیات، لیکن د هغه سره د مڼې د اخیستلو روپۍ نشته، تنخوا یې نه اخیسته، د حرام او د حلال تمیز یې کولو. وزیر دا خیال راغی چې بس ځه نشته دی نشته نو لږ ساعت بعد یې ورته وویل وایي د دمشق مهر چې کومه د عیسایانو کومه ګرجې دي نو په هغه ګرجې سره خواته ماشومان مڼې خرڅوي. ویل چې وځي چې ځو، وایي زه داسې خوشحاله شوم ما چې کېدای شي سلسیا پکې اخلي، وایي چې مونږ هلته لاړو. نو عمر ابن عبدالعزیز یو ماشوم ته ویل چې بچیه دا مڼې ستا دي؟ ویل چې او. وایي زه دې یو مڼه بویولی شم؟ بلکل یې بویولی شي. هغه مڼه بوی کړه او چې کله یې بوی کړه بیا هغه ماشوم له ورکړه. دی چې کله روان شو وزیر ورته وایي تا خو مڼې وانه اخیستلې، دنیا د بویولو دپاره ده. بس شوق ختم شو، ذوق ختم شو، بس دغه زما شوق او ذوق و. ماشوم ته پته ولګېدل، هغه ماشوم ته دا خلیفة المسلمین نه دی چې دی دواړو ماشومان را منډه کړه. نن مسلمان ستاسو وزیر اعظم له غاړې ورکوي،
نه ورکوي که نه. نن ماشومان چې کومه دی نو ستاسو صدر ته غاړې ورکوي، لیکن د عیسایانو ماشومانو عمر ابن عبدالعزیز د خپو نه ونیولو او ورته وایي دا مړي موږ ستا سره کور ته ولوټوري او ورته کښېنه. بس شوق ختم شو. دا خبر یاد ساتئ، علم قدرمند دی. کله چې علم ته پخپله تا سپک وکتل سپک بشي، او که موږ یې قدر وکړو، د قربانو قدر هم وکړو، د قرآن او د حدیث قدر هم وکړو، نو موږ له به قدر راشي. ځکه ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین موارد بلا.